सिमरंत संत सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सनावन मन में दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र में नानक हर रंग राच पूर रहे हो सर्वत्र में नानक हर रंग राच। परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय समूह विद्वत यतिवृंद संत समाज श्री श्री परम पूज्य पाद विद्या मार्तन निर्मल पेख भूषण निर्मल पीठाधीश श्रीमंत साहिब जी और सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी आत्म बेते तत्व बेते महापुरुषों की पुनर स्मृति विच जुड़ बैठी साध संगत जी गुरु फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पेशदार पहला तुसी महापुरुषों के कमाए हुए बचन सरवण किए ने। संगत बहुत बड़ी गिनती विच है पर लगता इवं है कि अंदर तो संगत बिल्कुल ठीक ढंग नाल सुनने के चाह विच जीवन के बदलाव लिए आई है साडा जीवन बदल जाए, परंतु बरामदियां विच बाहरले पासे और छकण छकाण वाले पासे उत्थे काफ़ी रौला गौला चलता है। मैं एक साखी पढ़ रहा सी, हिंदू मत विच 4 वड्डे कुंभ लगते हैं 12-12 साल बाद। उज्जैन नगरी विच शिप्रा नदी के कंढे कुंभ लगता है, वो मई जून विच। फिर नासिक की धरती ते वो जुलाई अगस्त विच लगता है 12 साल बाद। इलाहाबाद की धरती ते जनवरी फरवरी च लगता है, पर उत्थे दी जिहड़ी अर्ध कुंभी है वो भी काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है। हरिद्वार विच भी 12 साल च वो अप्रैल के महीने विच कुंभ लगता है। कुंभ के मेले विच हज़ारां की गिनती च लोग जा रहे सी, एक दूजे तो अगे अगे तुरे जा रहे। पार्वती पुछती है, प्रभु ये लोग कित्थे नूं जा रहे हैं? वो कहते, पार्वती कुंभ का मेला लग्या है, ये कुंभ के मेले ते जाणगे, इशनान करनगे, प्रभु का नाम जपणगे, दान करनगे, फिर इन्हां दी मुक्ति हो जाएगी। दूजा सवाल किया, कहते प्रभु सारियां दी मुक्ति हो जू? कहते इहदा भी निर्णय करके दस देने। भगवान ने पार्वती नूं लागे बिठा लिया, अपनी उम्र जिहड़ी सी ना वो 80-90 साल की कर ली, बुढ़ेपे जा गए। तो पार्वती की उम्र जिहड़ी सी 12-14 साल की करती। हुण उस रस्ते ते लोग लंघदे हैं, कई तो दूरों देख के कहते भी देखो ये बुढ़ा डाफड़ है, अकेदा की सोहनी कुड़ी लैके बैठा, कुछ नहीं कहते, कह के चले जाते। कुछ होर मन चले लोग आउंदे है, वो कहते छड्ड परां बुढ़े नूं दे धक्का की करना, आ तैनूं मेला दिखा के लियाईए। वख-वख बोली इस तरह के बचन करते करते हज़ारां की गिनती च लोग लंघ गए। अखीर में एक गुरु का प्यारा आया, वो आण के हाथ जोड़ के पुछदा, भैणा की गल है, तू क्यों उदास बैठी है? वो कहते मेरे पति देव बुढ़े है, तुर नहीं सकते, मैं भी इस कुंभ ते जाना, पति देव का इशनान कराउणा। वो गुरमुख प्यारा कहता, भैणा आ जिहड़ा झोला थैला तू पकड़ लै, मैं तेरे पति देव नूं पिठ ते चुक लेना। हुण भगवान शिव नूं पिठ ते चुक के तां तुरन लगा। किलोमीटर 2 किलोमीटर गया, वो भगवान का नाम जप रहा। भगवान कहन लगे बई मेरा शरीर बिरध है, हुण मैनूं इत्थे रख दे। जदों उन्हें पिठ तो उतारिया तो भगवान शिव ने अपना रूप दिखाया, पार्वती नूं कहन लगे, पार्वती आ गुरमुख प्यारे ने तरना, बाकी दे सारे उधर ही जाने, जो नरक का रास्ता खुला है।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਪੈ ਜੂ। ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਆਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਅੱਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨ, ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ 37 ਅੱਖਰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 52 ਅੱਖਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 26 ਅੱਖਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 35 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੈ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਨੂਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਉਤਾਰੀ, ਧਾਗਾ ਤੋੜਿਆ, ਮੋਤੀ ਕੱਢਿਆ, ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ, ਚੱਬਿਆ, 2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਟੋਕੜਾ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਟੁਕੜਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕਦਰਦਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਬਨਚਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਖਤ ਕੁਟੀਆ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਖੱਦਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਰੀ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਆਏ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਤ ਨੇ, ਜੀਵਤ। ਚਾਹੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੰਘੋ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨਿਮਾਪਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
तो ये उन्हां दी भगती का कमाल है, ये उन्हां दे सिमरन का सारा जिहड़ा जस तुहानूं प्राप्त हो रहा। राजा जनक उहदे मन च ख्याल आया भी मैं ज्ञान लेना। अज बहुत लोग इदां दे आउंदे आ, संत जी ज्ञान करो, कई तो टैलीफोन ते कही जाते हैं भी सानूं ज्ञान दसो। ज्ञान इन्ना सस्ता नहीं है और ज्ञान इस टैलीफोन से दिता भी नहीं जा सकता। ये तो एक करड़ी मेहनत है। संत लोग सारी सारी उम्र लगा देंगे उस मेहनत नूं करदियां, फिर किते जाके ये भी जरूरी नहीं भी सारे सफल हो जान। उन्हां चों फिर सफल जड़े हुंदे ने उन्हां दी सफल 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 पई यात्रा, उन्हां दा आउणा संसार विच जिहड़ा है ना वो दुरुस्त है, ठीक है। तो जनक राजे ने एक इश्तिहार दिता, लोगों को कहा भई कोई ऐसा उत्तम पुरुष आए और मैनू ज्ञान करवा दे। ज्ञान का टाइम कितना रखिया, घोड़ा तैयार है, लगाम पकड़नी है और रकाब विच पैर रख के पलाखी मार के उत्ते चढ़ना। इन्ना टाइम ज्ञान लैण वास्ते राजे जनक पास है। बड़े लोग आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अंत विच एक ऋषि आया जिहदा नाम अष्टावक्र लिखिया और पुराण कहते भी वो 8 अंग शरीर के बिंगे टेढ़े से। जदों वो आया तो राज दरबार में आउण तो डक दिता। कहते की गल? वो कहना मैं राजे नूं ज्ञान करन जा रहा। राज दरबार वाला हस्या, कहन लगा तू की ज्ञान करेगा, तेरा तो अपना आप ही सीधा नहीं है। कहता कोई गल नहीं, टाइम दो तुसीं, राजे नूं कहो तुहानूं ज्ञान देण वास्ते को आया। जदों उन्होंने ले जाके तख्त ते बिठाया तो राजे नूं पुछदे भी राजा जी दसो किवें बुलाया? कहन लगे तुहानूं पता है मैनू ज्ञान चाहिए। वो कहन लगे फिर हो जाएगा, समा किन्ना? कहन लगे मैं घोड़े दे उत्ते पलाकी मार के चढ़ना है, रकाब च पैर रख के इन्ने समय होना चाहिए। ऋषि जी कहन लगे ठीक है, बहुत वधिया। हुण कहन लगे देखो मैं तुहानूं ज्ञान देना है तो मैनू दक्षिणा चाहिए है। ट्यूशन फीस अजकल लोग अंग्रेजी पढ़न लई ते 10-10 हज़ार रुपया फीस दे रहे स्कूलों च, पूरी लुट खसुट का शिकार हो रहे हैं। पर पंजाबी पढ़न दे कोई माँ नहीं कहती वे तू ऊड़ा एड़ा भी सिख रहा। बल्कि ट्रैजडी है, दुखांत है। माँ प्यो बच्चों नाल घर विच हिंदी बोलते, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं या कुछ लोग वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। एक गल याद रखना, संसार भर दे धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ो। जे तुसीं संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने आ, गीता वर्गा महान फलसफे का ग्रंथ पढ़ना है तो तुहानूं घट्टो घट्ट 12 साल लाने पैणगे। फिर तुहानूं लफज तलफज का ज्ञान होएगा, शुद्ध की है अशुद्ध की है। और जे तुसीं अंग्रेजी पढ़नी है उहदे लई भी टाइम चाहिए। परंतु जिहड़ी बोली तुसीं अपने माँ की कशीर नाल सीखी है, उस बोली विच सतगुरां ने ये जड़ा नाम बाणी का बोहित जहाज गुरु बाणी सानू दिती है, वो माँ बोली पंजाबी विच है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जे ज्ञान हो सकता तो हिंदी विच संस्कृत हो सकता, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो बहुत थोड़ी गल च हो जाता। तुसीं वेखना जदों जनक राजे ने कहा पहले दो मैनू दक्षिणा दो, राजा सी नौकरां नूं कहा लियाओ सोने के थाल भर के हीरे जवाहरात पन्ने सोना चांदी लैके आओ। जदों लैके आए ना तो संत कहते बई मेरे तो कोई काम की चीज़ नहीं है, ये नहीं चाहिए, मैनू नहीं चाहिए। कह लगे फिर की चाहिए? राजन तेरे कोल 3 चीज़ां ने, एक तन, एक मन, एक धन। 3 चीज़ां ने, तिन्हां विचों एक लैनी है पर सालम लैनी है। सोचण लग गया, कह लगा प्रभु थोड़ा जा टाइम दो, क्योंकि मेरी जिहड़ी अधरंगी है घर वाली है, मेरे शरीर ते भी वह हक है, मेरे मन ते भी वह हक है, मेरे कमाए हुए धन ते भी वह हक है। मैं उहदे नाल गल कर लवां, सलाह कर लवां। महापुरुष कहते जाओ कर आओ। गए करने वास्ते घर वाली ने गलबात की, सोचते ने। वो कहता जे तन दे दिता संतां नूं ते पता नहीं जाके किते
ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਜੰਮੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਧਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮਨ, ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਨ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਥ ਝਗੜੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਪੇ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਸੰਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਤੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਪੈਸਾ ਧਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਗੰਗਾ ਜਲ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਛਡਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ 'ਤੇ ਪਕੜ ਲਈ ਅਤੇ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਇੱਛਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਹਾਰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਓਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸਵੇਰ ਤਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਜਲੀ ਬਾਕਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ।